नमस्कार बंधुगण आपण माने समस्ते किपरि अछंती आम चैनल को स्वागत। बंधुगण मु कल्पना करि नथिली जे मु मो भाई सहित एसबु करिबार सुजोग पाइबी। मोर नाम अंकिता। मु 19 वर्ष बयस एवं वर्तमान कॉलेज रा प्रथम वर्ष रे पढुछि। मोर प्रिय विषय हेउछि रसायन विज्ञान। मु रसायन विज्ञान को एते भल पाई जे जेतेबेले मु किछि नुआ शिखे मु एक अद्भुत उत्साह अनुभव करे। सेथिपई मु एही विषय रे मोर भविष्यत देखे। मो परिवार रे मो माँ मोर बड़ भाई राहुल एवं मु अछंती। राहुल 21 वर्ष बयस एवं मो सहित समान विश्वविद्यालय रे पढ़े, तथापि आमे केही रसायन विज्ञानर छात्र नुहम। से इंजीनियरी रे आग्रही। आम घरे सकाळ सबुबेले व्यस्तता थाए। आमर क्लास सकाळ 9 रे आरंभ हुए एवं आमको समय अनुसारे पहुंचिबा पाइला 8टा बाजी 30 मिनिट सुद्धा घरु बाहरिबाकू पड़े। आम सुविधा पई मो बापा एवं माँ किछि समय पूर्वरु एक मोटरसाइकेल किनिथिले। राहुल एहाकू चलांती एवं मु तांको पछरे विश्वविद्यालय को जाए। राहुल मोर प्रकृत भाई नुहे। एहा प्रथमे टिके अजब लागि पारे, किंतु एहा सत्य। मो बापांको मृत्यु परे मो माँ पुनः विवाह करिथिले। एही विवाह परे आम परिवार रे बहुत किछि परिवर्तन आसीथिला, किंतु मु केबे राहुल भाईंको साबत भौणी भली अनुभव करिनथिली। बंधुगण मु जानि नथिली जे मु मो साबत भाई सहित एसबु अनुभव करिबी। माँ एवं बापा सकाळ 8टारे ऑफिस पई बाहरी जांती। सेमाने चालीगले केवल मु एवं मोर भाई राहुल। आमर संपर्क अनन्य। जदिओ से मोर साबत भाई, से मते केबे एपरी अनुभव करिबाकू दियंती नाही। आमे दुहे गोटिए विश्वविद्यालय रे पढ़ू एवं एहा आमर दैनंदिन कार्य को आहुरी स्वतंत्र करिथाए। आम घरे केवल गोटिए साधारण शौचालय अछि, तेणु आमको सकाळे टिके व्यवस्थित हेबाकू पड़िबो। मु साधारणतः गाधोई प्रथमे प्रस्तुत हुए, कारण झियो माने प्रस्तुत हेबा पई टिके अधिक समय नेई पारंती। मु प्रस्तुत हेबा परे राहुल भाई बाथरूम को जानती। एही कार्य प्रतिदिन सकाळे बिना बाधारे चली थाए। प्रस्तुत हेबा परे आमे दुहे एकाठी विश्वविद्यालय को जाऊ, कारण माँ एवं बापा काम को जानती। घर ताला पकाइबा आमर दायित्व। आमे दुहे मुख्य फाटकर चाबी रखू। प्रतिदिन आमर विश्वविद्यालय यात्रा नूतन आशा एवं स्वप्न रे परिपूर्ण। सकाळ 9टारे क्लास आरंभ हुए एवं अपराह्न 2टा बाजी 30 मिनिट टारे शेष हुए। आमे जेतेबेले दिन सारा पाठ पढ़ा परे घर को फेरू, प्राय अपराह्न 3टा बाजी 30 मिनिट टा बाजे। द्वार खोलिबा परे आमे दुहे आम कामरे व्यस्त होई जाऊ। राहुल भाई केतेबेले तांको पुस्तक रे हजी जांती। जेतेबेले मु मोर रसायन विज्ञान नोट लेखिबा आरंभ करे, बापा एवं माँ संध्या 5टारे घर को फेरंती। आमे समस्ते एकाठी बसी चा पिउछु एवं आमर दिनर अभिज्ञता बांटुछु। मोर जीवन शांति रे एवं व्यवस्थित भावरे चलीथिला, किंतु गोटिए घटना मो जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिदेला। एबे एहाकू आकस्मिक किंबा उद्देश्यमूलक भावरे विचार करंतुर सेही सकाळ साधारण लागुथिला। अन्य दिन परी आमर परिवार बापा माँ राहुल भाई एवं मु सबुबेले परी एकाठी बसी नास्ता करुथिलु। एही समय मो पई स्वतंत्र, कारण परिवार सहित एक व्यस्तबहुल दिन आरंभ करिबार आनंद अनन्य। बापा एवं माँ सेमानंक सरकारी चाकिरी पई प्रस्तुत हेउथिले। सेमानंकर ऑफिस समय सकाळ 8टारे आरंभ होइथिला, तेणु सेमाने नास्ता परे शीघ्र चालीगले। सेमाने चालीगले, केवल राहुल एवं मु घरे रहिलु। आमर कार्यसूची स्थिर होइथिला। मोते प्रस्तुत होई विश्वविद्यालय जिबाकू पड़िला एवं मो भाई मध्य सेही परी कला। सबुदिन परी मु प्रथमे गाधोइबा पई बाथरूम को गली। भीतर को पसिबा परे मु भीतर पाखरु द्वार बंद करिदेली। एही अभ्यास मोते निरापद एवं आरामदायक अनुभव कराइला। सेदिन सबु किछि स्वाभाविक थिला। मु मोर पोशाक खोली देई ताकू पाखरे रखिली एवं सावर चालू कली। पानीर ठंडा बुंदा मो शरीर को छुईबा मात्रे मते लागिला जेपरी मोर समस्त चाप धोई जाइछि, किंतु तापरे मु बाथरूम द्वार तळे एक छाई देखिली। छाईर दृश्य मोते टिके विचलित कला। मु भाबिली हुए तो एहा केवल एक भ्रम थिला। केतेबेले एपरी लागे
ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହା କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଛାଇ ସ୍ଥିର ନଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି କେହି ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗତି କରୁଛି। ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହୁଏତ ଏହା କେବଳ ମୋର କଳ୍ପନା ଥିଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲି ଏବଂ ସାୱାର ଚାଲୁ ରଖିଲି। ମୋ ମୁହଁରେ ସାବୁନ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ମୋର ଆଖି ପୁଣି ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଏଥର ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଛାଇ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲୁଛି। ଭୟ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ମିଶ୍ରଣ ମୋ ଭିତରେ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେହି ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଘରେ କେବଳ ରାହୁଲ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଥିଲୁ। କଣ ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କିଛି କରୁଥିଲେ? ଏହି ଭାବନା ମୋତେ ମୂଳରୁ ଥରାଇଦେଲା। ମୁଁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ହୁଏତ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଭାବନା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ସାରି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ବାହାରକୁ ଆସି ମୁଁ ମୋର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ସ୍କାର୍ଫ ଉଠାଇଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଦ୍ୱାର ତଳେ ପୁଣି ଏକ ଛାଇ ଗତି କରୁଛି। ଏଥର ମୋର ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ସିଧା ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୋର ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲା। ଏସବୁ କଣ କେବଳ ଏକ ଭ୍ରମ ଥିଲା, ନା କେହି ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ କେବେ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ସେପରି ଭାବିନଥିଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ପରି ଥିଲେ। ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଛାଇ ମୋ ମନରେ ଏକ ସ୍ପର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସନ୍ଦେହର ବୀଜ ବୁଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ସାଧାରଣତଃ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ମୋ ଭାଇ ପଛରେ ବସି ତାଙ୍କ ଏବଂ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବ୍ୟାଗ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେହିଦିନ ମୋର ବ୍ୟାଗ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି? ହୁଏତ ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନର ଅନୁଭବ ଏତେ ଭଲ ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେବି ଯେ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ବାଥରୁମ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଗାଧୋଇବା ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ଏକ ଧାରଣା ଆସିଲା। ମୋ ବାପା ମା ଅଫିସକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡି ଚାଲୁ କରି ବାଥରୁମ ବାହାରେ ରଖିଲି। ଯେଉଁଠାରେ ବାହାରୁ ମୋତେ ଗାଧୋଇବା ଦେଖୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରେକର୍ଡ ହେବ। କ୍ୟାମେରା ସେଠାରେ ରଖି ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ଗଲି ଏବଂ ଭିତରୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି, ମୁଁ ପୁଣି ଏକ ଛାଇ ଦେଖିଲି। ଛାଇ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେ କିଏ ତାହା କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଗାଧୋଇ ଯାଉଥିଲି, ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ କାମ ସରିବା ପରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନେଇ ମୋ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ବାଥରୁମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁ ନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା କିପରି ହୋଇପାରେ? ଏହାପରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭାଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲିଗଲୁ। ମୁଁ ମୋଟର ସାଇକେଲର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୋ ଭାଇକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କିପରି ଦେଖାଇବି। ସେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ପଢୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଇ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ଧରିଛ? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ଭାଇ, ମୁଁ ଆଜି ଭୟଭୀତ ହେଉଛି। ସାରାଦିନ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ମୋର ମନ ସାରା ଦିନ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କିପରି ଦେଖାଇବି। ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 10 ଥିଲା। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲି, ଓଲଟି ପଳାଉଥିଲି। ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ମୋ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅସ୍ଥିରତା ଲାଗି ରହିଲା। କିଛି ମୋତେ ଭିତରେ ଖାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଫୋନ ଧରି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଭିଡିଓଟି ପୁଣି ଖୋଲିଲି। ସାହସ ଜୁଟାଇ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ଭାଇ ରାହୁଲଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ପଠାଇଲି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ଟିକେ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। ସେ ଏହାକୁ ଦେଖିଥିଲେ କି? ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ହେବ? ମୁଁ ପ୍ରତି 15 ମିନିଟରେ ମୋ ଫୋନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଭିଡିଓ କେବେ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତଥାପି ଭିଡିଓଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ରାହୁଲ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କି ଜାଣିଶୁଣି ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖାଯିବାର କୌଣସି ସଂକେତ ନଥିଲା। ମୋର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା। ରାତି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ପରଦିନ ସକାଳ, ରବିବାର ଥିଲା। ରବିବାର ସମସ୍ତେ ଘରେ ଥିଲେ। ମା, ବାପା, ରାହୁଲ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏପରି କିଛି ଦେଖିନଥିଲୁ
ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସେ ଭିଡିଓ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ସେ ହୁଏତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ସକାଳ 10ଟାରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଏକା ବସିଥିଲି। ହଠାତ୍ ମୋ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା ଏବଂ ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କଠାରୁ ଏକ ମେସେଜ ଦେଖିଲି। ମେସେଜ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୋର ହୃଦୟ ଜୋରରେ ଧଡ଼କେଇ ଉଠିଲା। ଏଥିରେ ଲେଖାଥିଲା, ତୁମେ ପଠାଇଥିବା ଭିଡିଓଟି ମୁଁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ମେସେଜ ପରେ ଆଉ କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା ଆଉ କିଛି? ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ରାହୁଲର ଆଚରଣ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ସେହି ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୀରବ ଥିଲା। ସେ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ ରୁମକୁ ଆସି କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାହୁଲ କିଛି ନ କହି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଟେବୁଲ ସଫା କଲି ଏବଂ ତାପରେ ସିଧା ରାହୁଲଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଝରକା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି, ଯେପରି ସେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ଭାଇ, ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ପଠାଇଥିବା ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ସେ ନୀରବ ଥିଲେ, ଯେପରି ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ନୀରବତା ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା। କ୍ଷମା କରିବେ, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ଭାଇ, ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ଏହି ବୟସରେ ଏପରି ଭୁଲ ହୁଏ, ଏହା ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହଁ। ମୋର କଥା ଶୁଣି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ସର୍ବୋପରି ଆମେ ଏହାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିଦେଇ କହିଲି, ଓଃ, ଏବେ ତୁମେ ତୁମର ସୀମା ମନେ ରଖିଛ। ତୁମେ ମୋତେ ଗାଧୋଇବା ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିନଥିଲ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ସୀମା କେଉଁଠି ଗଲା? ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଭାଇ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମର ପ୍ରେମିକ ସାନ ଭଉଣୀ ହେବି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ଆଖି ମାରି କହିଲି, ଭାଇ, ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇକୁ ହସି ହସି ଏହା କହିଲି। ଏହା କହି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସିଲି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ମୋ ବାପା ଏବଂ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନରେ ବସିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ କହିଲା, କାଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋ ମା କହିଲେ, ତେବେ ଅଙ୍କିତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାପା ପଚାରିଲେ, ରାହୁଲ, ତୁମେ କଣ କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହଁ? ରାହୁଲ ଭାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ବାପା, ମୁଁ ବ୍ୟାଟବଲରେ ଆଗ୍ରହୀ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଟବଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାହିଁ। ଛୋଟ ସ୍କୁଲରୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା କିଛି ସମାନ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ବାପା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତୁମେ ଉଭୟ କାଲି ଘରେ ରୁହ। ମୁଁ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖି ଟିକିଏ ହସିଲି। ପରଦିନ ମୋ ବାପା ଏବଂ ମା ଅଫିସକୁ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖିଲି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ, ତୁମେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାରା ଦିନ ଘରେ ରହିବାକୁ କାହିଁକି ଯୋଜନା କରିଥିଲ? ସାରା ଦିନ ମୋ ସହିତ କଣ କରିବ? ତୁମେ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛ? ରାହୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଗତକାଲି ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ତୁମେ କଣ ଭୁଲିଗଲ? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ହସିଦେଇ ମୋ ଭାଇକୁ କହିଲି, ବା ଭାଇ, ତୁମେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଗତକାଲି ତୁମେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ଭାଳୁଥିଲ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲ। ମୁଁ ତାକୁ ଚିଡ଼ାଇଲି। ତାପରେ ସେ ମୋ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ମୋତେ ଧରିଲା। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଥିଲ ଅଙ୍କିତା, ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନୁହଁ କି? ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ସେ ମୋତେ ଧରି ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାଜସଜ୍ଜା ପବନରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୁଁ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ହସି ମନକୁ ହାଲୁକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଆଖିର ଗଭୀରତା ମୋତେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ସବୁକିଛି
ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ରାହୁଲ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଯଦି ବନ୍ଧୁତା ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହା ବିନୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ, ତେବେ କଣ ଭୁଲ? ତାଙ୍କ କଥାର ସତ୍ୟ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଛୁଇଁଲା। ମୋର ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲା। ମୋର ହୃଦୟ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ସେ ହୁଏତ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମୋତେ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ରାହୁଲ, ଆମେ ବନ୍ଧୁ। ଆମର ବନ୍ଧୁତାର ଏକ ସୀମା ଅଛି। ତୁମେ ସେହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ରାହୁଲଙ୍କ ହସ ଏବେ ବି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀରତା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ମୁଁ କେବେ କାହା ବିଷୟରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭୁଲ, ମୁଁ ତୁମର ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି ମୋତେ କୁହ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ହୃଦୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି ଏବଂ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ନୁହେଁ। ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନୁଭବ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି। ଆମେ କଣ ଏହା କରିପାରିବୁ? ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଆସିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ରାହୁଲ, ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ, ତେବେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ଆମର ସମ୍ପର୍କ, ଆମର ବନ୍ଧୁତା, ସବୁକିଛି। ଅର୍ଜୁନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ହାତ ଧରି କହିଲା, ଅଙ୍କିତା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସତ୍ୟ, ତେବେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମକୁ କିଛି ନୂଆ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବି ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତାଙ୍କ କଥା ଏତେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ହାଲୁକା ହସି କହିଲି, ତେବେ ତୁମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅ? ରାହୁଲ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତୁମେ ବିନା ମୋ ଜୀବନ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଲି ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋର ହୃଦୟ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆମେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବାଣ୍ଟିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କାରଣ ଆମେ ଆଉ କେବଳ ବନ୍ଧୁ ନଥିଲୁ। ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଏକ ଗୁପ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ବିଷୟରେ ଦୁନିଆକୁ କହିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରଦିନ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଆମେ କଣ ଠିକ କାମ କରିଥିଲୁ? ଆମେ ଆମର ଭାବନାକୁ ଏପରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ? ରାହୁଲ ମୋତେ ଚାହିଁ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା ଅଙ୍କିତା? କିଛି ଭୁଲ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ନଈ କହିଲି, ରାହୁଲ ଭାଇ, ସବୁକିଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେବ। ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାର କେବେ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରେମ ସତ୍ୟ, ଆମକୁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସଠିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବୁ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବୁ। କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମର ଭାବନାକୁ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ଲୁଚାଇବା କେବେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜି କଲେଜ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ରାହୁଲ ଭାଇ ଏବଂ ମୁଁ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବିଶେଷ ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖିରେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମର ସହପାଠୀ ପ୍ରିୟା ଆମକୁ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଟିକେ ହାଲୁକା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପଚାରୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ହେ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଚାଲିଛି? କିଛି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଦୁହେଁ ହସି ହସି କହିଲେ। ପ୍ରିୟା ହସି କହିଲେ, ଏହା କିଛି ନୁହେଁ, ଆମେ କେବଳ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରିୟା କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଏବେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଏକା ଥିଲି, ହଠାତ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଅଙ୍କିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା? ସବୁ ଠିକ ଅଛି କି? ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ନୂତନତା ଥିଲା, ଯେପରି କିଛି ବଡ଼ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ କହିଲେ,
ତୁମେ କେବଳ ଟେରାସକୁ ଆସ୍। ଏହା ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ଆମେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ରାହୁଲ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଥିଲା। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ତୁମ ବିନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଦୁନିଆଠାରୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହାକୁ ଆଉ ଲୁଚାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ସେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କହୁଥିଲେ? ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଝଡ଼ ଉଠିଲା। ତାଙ୍କର କଥା ଏତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଆନ୍ତରିକ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି। ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି, ରାହୁଲ, ତୁମେ କଣ ଜାଣ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହେବ? ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ, ସମାଜ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ। ସେ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ ନାହିଁ ଅଙ୍କିତାଇ, ମୋତେ କେବଳ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବି। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମର ଗଭୀରତା ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି। ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଭୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କମିଗଲା। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରିଗଲା ଏବଂ ବିନା ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିକୁ ଧରିଲି। ଯଦି ତୁମର ପ୍ରେମ ଏତେ ଦୃଢ଼, ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ଧୀରେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ କେବଳ ବନ୍ଧୁତା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ଯାହା ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଏବେ ଆମେ କେବଳ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଦୁନିଆଠାରୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବନା ଏବେ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସେହିଦିନ ଏକ ନୂତନ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା। ଆମର ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କେବେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବୁ ତାହା ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କେବଳ ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲେଜ ପାଖରେ ଏକ କାଫେରେ ବସିଥିଲୁ, ମୁଁ ରାହୁଲ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭାବୁଛ ଯେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ରହିବ? ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଆମ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ? ରାହୁଲ ହସି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଅଙ୍କିତା, ପ୍ରେମ ଯେକୌଣସି କଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼। ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବା। ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଅନେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଉଛି। ସେହିଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଏକ ଯୁବ ଦମ୍ପତିର ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସହଭାଗିତା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭାବନା ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କକୁ ପୋଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ କଲେଜ ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲୁ। ଆମର ଏକାଠି ସମୟ ଆମକୁ କେବଳ ପ୍ରେମର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶ୍ୱାସ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲା। ଆମର ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବେ ପାରସ୍ପରିକ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଦୁନିଆ ଏହାକୁ କିପରି ଦେଖେ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକାଠି ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରେମ କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ବୁଝାମଣା, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ। ଏହି ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।